ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। एही कन्या राशिर अधिपति हेले बुध महाग्रह और कन्या राशि सौर मंडलर 150 डिग्री ठारू 180 डिग्री मध्यरे अवस्थित। एही कन्या राशि एप्रिल मासटी प्रायतः अधिकांश समय रे शरीर असुस्थ रहिबो। रवि रहिचंती सप्तमरे रवि रहिले पेट रोग, दंडिस, विभिन्न प्रकार शिरगत रोग मध्य आनिदेव। आपण जेउ कर्म करूछंती अचानक से कर्मटी आपणकर बदली जीव। सेही कर्म सकाशे आपण बाध्य होई खर्च करिवे। परिवार रे मध्य रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि हेब। आपणकर संचित अर्थ आपण खर्च करिवे। पेट रोग द्वारा आपणको आमाशय होई पारे। आपण जेउ चाकरी करिसंती से चाकरी उपरे एही समय रे विपद आसीबो। कोनोसी कारणरू आपणकर चाकरी चली जाई पारे किंबा चाकरी उपरे स्थगित आदेश आसी पारे। आपण एही समय विदेश यात्रा करिवे। मन अस्थिर रहिबो, सर्वदा विचलित रहिबे। समस्तंक पाखरे आपण शत्रु पालटी जिवे। दुख परे दुख मारी आसीबो। कोन करिवे बोली आपण किछि स्थिर करि पारिबे नाही। रवि मासर 14 तारिख ठारू अष्टम को जिवे। अष्टम रवि अति अशुभ फल देवे। एही समय रे आपणकर अनिद्रा रहिबे। निद्राहीनता जोगु आपण बहु कष्ट भोगिबे। निद्राहीनता हेले शरीर अवश होइजिवो, शरीर दुर्बल होइजिवो। एही शरीर दुर्बल हेबा कारणरू आपण बहु रोग को निमंत्रण करिवे। खाद्य उपरे आपण एही समय कटकणा रखि पारिबे नाही। खाद्य खाइबा द्वारा मनुष्यर शक्ति वृद्धि हुए, किंतु आपण एही समय खाद्य प्रति दृष्टि दे पारिबे नाही, जहा द्वारा आपणकर शरीर दिन को दिन दुर्बल हेब, मथा विचलित हेब, मन अस्थिर हेब। निज लोकंक सहित कथा कहिला बेले आपण विरक्ति प्रकाश हेबे। आपणकर कथा गुड़िक गुली परी हेब। जेउ लोक माने आपणको प्रशंसा करुथिले सेही लोक माने आपणकर दुर्नाम करिवे। दुख परे दुख मारी आसीबो। कोन करिवे बोली स्थिर करि पारिबे नाही। एही समय रे आपणकर दक्षिण दिगरु किछि अशुभ फल खबर मिली पारे। कोनोसी आत्मीय लोकंकर वियोग हेउ किंबा रोगग्रस्त हेउ, सेही खबर पाई आपण विचलित होई जिवे। जाऊ जान थाऊ मान आपण सेही निष्ठारे रही आपण बाध्य होई करज करिवे। मंगल ग्रह आपणक सकाशे सप्तम रे अछंती। सप्तम रे मंगल थिबा समय रे आपणकु कोनोसी नारी द्वारा अपमानित कराइबो। प्रत्येक स्थान रे आपण अप्रिय होई जिवे। कोनोसी नारी आपणकु एपरी काम रे फसाई देबो जे
ଆପଣ ଆଉ ମୁହଁ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ଜମାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ। ସେ ଜମି ଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିରତା ନ ରହିବେ, ତେବେ ସେ ଜମି ଜମା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର କଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସକାଶେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘୃତବତୀଟିଏ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ବୁଧ, ସେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ଭେଦିଲା ପରି ଲାଗିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନକାରକ ଗ୍ରହ। କର୍ମ ଗୃହରେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ବହୁତ ଧନହାନି କରାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ଘଟିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେବ। ଏହି କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ସାରା ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଧାଇବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ। କଥାରେ ଅଛି, ସପ୍ତମ ଶନି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦିଏ। ଏହା ସବୁ ସମୟରେ କରାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହର ସପୋର୍ଟ ନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଶନି ସପ୍ତାହର ଫଳ ଅଧିକ ମିଳେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବାଧା ପରି ଲାଗିବ, ଯେପରି କିଏ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ସପ୍ତମରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଲାଗେ। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପାଳିଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ପଶୁହାନି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଧନହାନି ହୁଏ, ଜନହାନି ହୁଏ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଗୃହରେ, ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତୁ। ଅଲେଖଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଜଣାଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଦେବ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶରେ କେତୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରାଇଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇବ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣ ଭାବି ଭାବି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେବେ। ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ତ କରିବେ ସାଇଁ, ତାହା କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁ, ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆୟ କରାଇବ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ କିଛି ଆୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଶୁକ୍ର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ବିଲକୁଲ ରୋଜଗାର ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ, କିଛି ଆୟ ଆସେ, ତେବେ ତାହା ସଂସାର ଚଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଓ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।